केउ पांचटी असत्य कहिथिले तगरे बुआ सलका ना का युधिष्ठिर महाराज सदा बेला सत कहै छ है केनटा पांचटा कथा जे असत्य कहिथिले जे ठीक पच रै छना जी पिला के आजी मलु युधिष्ठिर भक्तो हां गो बाबू तो युधिष्ठिर महाराज केन केन जगह रे पांचटा असत कहिथिले हां हां तेणु करी नरक भोग करिथिले है कथा कहि दियो किंतु सुदेहर स्वर्ग के गले हां हेले गुटे भरी पर्यंत नरक कुंड के दर्शन करिथिले हां गो बाबू आगमर्धन हां युधिष्ठिर देव जेते बेले ताकर सबु जिनस पसारे हरे देली हां गो बाबू इरा पसा खेलबाटा पछर कथा हां हां तो केनता हिचे गो आगो जतु गृहे राजा दुर्योधन अग्नि लगाई न देले आगो पांडव पांच भाई गो आर पोलाई न गले हां गो बाबू राजा दुर्योधन जते बेले जतुगृहरे अग्नि लगे देला हां हां वीरचन पंडा से पुरचन मंडा से अग्निर दाह हो गला हां गो बाबू और जयंती सबरीर पांच पुत्र दाह हो गली हां और जयंती सबरी दाह होला गो आगमर्धन तेणु कर समस्ते जानले जे जयंती सबरीर पांचटा पुत्र और जयंती के एटा कुंती और पांचटा पिला बोले हां गो बाबू आगमर्धन हां आगो जतु घरे अरे आगो दुर्योधन अग्नि लगाई न देले और पांडव पांच भाई गो और पलाई न गले राजा दुर्योधन निया लगे देला पांडव पांच भाई पले गले जे माने पहला असत कथा युधिष्ठिर केने कहितिले गो आगो एक चक्रा नग्रे दूती गो ब्राह्मण रूपरे आगो क्षत्रिय पुरुष होई गलु चाई न देले दूती गो हां गो बाबू युधिष्ठिर देव सर्वप्रथम रे ठोकी देले हां एक चक्रा नग्रे का बोली ठोकी थिले गो गुटे ब्राह्मण घरे आमे ब्राह्मण पुत्र बोली करी रहले हां हां पहला ठोकले असत कथा पहला आसी गला जे आमे ब्राह्मण पुत्र हां और आमे तमर घरे रहमु बोली के ठोकी देली आधा तो द्वितीय रे केने ठोकले आगो एक चक्रा नग्रे दुगती और भिक्षा जे मागिले पचारिले ब्राह्मण पुत्र आम्भे गो बोइले भिक्षा मागुछन ब्राह्मण रूपरे पहला तो ब्राह्मण लोक आमे बोली करी जने कर घरे रहले दुई नंबर रे बोली बोली भिक्षा मागला बेल के आमे ब्राह्मण पुत्र बोलुछन भिक्षा गां जाकर के ठकुछन युधिष्ठिर दुई जगह रे असत कहि साइलेन हां हां तो तृतीय असत केने कहितिले गो आगो ब्राह्मण रु परे पुणी आगो पंचालो देश रे आगो द्रौपदी मोर कथा दूती है तू रथ रे द्रौपदी स्वयंवर के जी भी आसबा
ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଗ ବାବୁ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯାହା ବି ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ବି ଆସିବେ ଦେବ ଦାନବ ନର ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଯେତେ ଆଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଗ ବାବୁ ଚତୁର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେଠାନେ କାଁ ବୋଲି କହିଛ କାଁ ବୋଲି କହିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବୋଲିନ আর ব্রাহ্মণ সভারে আর যাই করি কহি দেই গলু যাই নদেলে চক্রানগ্র গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে ব্রাহ্মণ বলি বাবু 2 নম্বরে আমি ব্রাহ্মণ বলি করে ভিক্ষা মাগলি তো তৃতীয়রে পাঞ্চাল দেশরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যেতে বেলে গলে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে লেখাই দিই সমস্তে জানলে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলি কিন্তু অর্জুন ধনুর্ধারী অস্ত্র প্রয়োগ করি করে দ্রৌপদীকে বিবাহ হেলে গো এটা 3টা অসৎ বলে গলা দোষ লাগি গলা যুধিষ্ঠি দেবকে তো চতুর্থ দোষ কেন করছিলে আগ বিরাট দে সরে দুতি আগ কঙ্ক পাল হেলে যুধিষ্ঠিতে বিরাট দেশরে তার ভাই মানে ছদ্ম করিଥିଲେ চলিথিতা কিন্তু তামকে নিজে যেতেবেলে যুধিষ্ঠি দেব কঙ্ক রূপকে ধারণ করিছন আগ কঙ্ক মুহি বলি করি আর সভারে কহিলে বাবু কেতেটা জায়গা হেলা 4টা জায়গা আগ চারি ধারে যুধিষ্ঠির গো কহিলে অসত্য আর সঞ্জীবপুরে লেখুছি আগ জমপুরে লেখুছি গো জমর চিত্রগুপ্ত কইছিলে আর গুটা সেটা কেন গো দ্রোণকে মারবার লাগি মহাভারত যুদ্ধরে কাঁ বলি কইছিলে কাঁ বলি কইছিলে নর বা গুঞ্জরে অসস্তমা হত বলদিলে কৃষ্ণ শিখাই দিছিলে বাবু তেণু করি নর বয়লা সময়রে কৃষ্ণ শঙ্খ নাদ করদেলে দ্রোণ গুরু শুনি নি পারলে গুঞ্জর অসস্তমা হত যেতেবেলে বলদেলে শঙ্খকে ছাড়ি দেলে তেণু করি দ্রোণ গুরু যুধিষ্ঠির দেব তো কেবে অসৎ নি কহ আর আজি কেনতা হিসাবে অসৎ কবে বলি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে নহলে দ্রোণকে মারবার লাগি সমকক্ষ ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই ভীষ্মর ইচ্ছামৃত্যু তাহাকে মারবার লাগি ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই এটা 5টা রসদ কইতিলি আগ সতের লাগি যুধিষ্ঠির আর নরক ভোগ কলে গো ভোগ কলে পঞ্চথর যুধিষ্ঠির অসত্য কহিলে গো কহিলে বাবু ঠিক আছে মোর মাইকে আনদব আনদমি সে শিশু পুত্র ও শিশু কন্যা সর্বমঙ্গল শান্তি ভগবান দেখবা চলা পথের কুসুম অবস্থা হো ভগবান দেখবা সর্বদা লক্ষ্মী নারায়ণ খণ্ড করে ভগবান দেখবা পাঠ শাসক বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে ভগবান দেখবা তাঙ্কর কণ্ঠরে সরস্বতী গণেশ বিরাজমান করে ভগবান দেখবা তাঙ্কর মা বাবার সদা সর্বদা মঙ্গল হো ভগবান দেখবা
তাঙ্কর ঘরে খানা তো পরিপূর্ণ হয়ে বলাম দেখবা গ্রামবাসীଙ୍କର মঙ্গଳ হয়ে বলাম দেখবা এই গ্রামের কেতে বড় মা মাসি অଛନ୍ତି তাঙ্কর সংখ্যা কেন্দ্র ভদ্র হেতু বলাম দেখবা ହେଲେ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ କାହାକେ ଡାକମା ଆଗେ ଇ ଗୃହ ଚକ୍ରେ ଗଣେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରେ କାମେଶ୍ୱର ନାଭି ଚକ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୃତ ଚକ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରେ ସଦାଶିବ ଇ ଲଲାଟରେ ନିରାକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛେ ଜଣେ ଇ ଲଲାଟ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ ପୁର ଅଖଣ୍ଡିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦେଶାଚାର ସେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଅନଶେଷ ମହିମା ମୁକେଶ ସମରଥ ବନ୍ଦିବା ଉପମା 21 পুরে যারা কে জানে কোন সীমা অবঙ্গা অনেক চালানা করে ছড়া ধরে ভীমর কি তো কিরকম ভন্ডিমা সে যে মহাশূন্য পুরুষ নদী এই শরীরে জ্ঞান পারিলে সাথী সখা সে প্রভুকে পাওয়া লাগি ভাগবত গ্রন্থ জগন্নাথ দাস কবি পদে লিখিত ভক্তির বৃত্তি নাহি তার সে কেমন পাইব পূজার ভীমা ভাই সন্ত কবি পদে লিখি দিয়েছে মনের ভিতরে ধীরে ভক্তের অন্তর জানি গুরুদেব জানতি সখা তেমনি করে সে প্রভুকে আজ আমরা ডাক দেওয়া তো কেন্দ্র ভদ্রে ডাকমা ধীরে ধীরে ডাকমা পিতা স্বামী নিরঞ্জনা চিন্তা করে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিবি নূতন সৃষ্টি করবি বলি আর 100 বর্ষ পর্যন্ত তাঙ্কর নয়নের অগ্নি জাত করে ঈশ্বর চরাচর কীট পতঙ্গ ধ্বংস হয়ে গলা 100 বর্ষ পর্যন্ত জল অবস্থা করে আবর্তক সম্বর্ধক বিমার পুষ্কর যেতবে চারিমেঘ অবস্থা করে পৃথিবীটা জলমগ্ন হয়ে গলা সে সময়ের নীলা বিষ্ণু কেন্দ্র করে প্রতি অসুরকে দলন করছ তো এই কলি যুগরে জগন্নাথ স্বরূপরে যেতে বলে বরদেউলে বসিছন
ই পৃথিবীকে দেখি রয়েছেন জগন্নাথ ভগবান মহাপুরুষের চার পা হচ্ছে কেন করে জগন্নাথ ভগবান কହୁଛ তা বলবে রে মানব কি করে যুগকে যুগি নেই পারুছ কেড়ে সুন্দর ভাবে তোমাকে দুইটা গোড়া দুইটা হাত দিয়েছে আর দুইটা কেড়ে সুন্দর ভাবে দিয়েছে হ্যালো মুই ছোটা হাইদের বড় দেবলে বসি যে মোর হাত নেই কুড়ি নেই মোর হাত দুইটা পাইছে যে অসুন্দর দিশুছি সখা তো এর কি সুন্দর সুন্দর মানব জন্ম দেখি ই কলি যুগকে যুগি নেই পারি করে মোর না দেখি নেই ধরুছ পারি নেই বাবা সখা ই তোমার দুইটা হাতকে যেতেবেলে কাটি দেবি আর দুইটা কোড় জুড়ি দেবি কাঁ বলবে অসম বলবে তো তেণু করি জগন্নাথ ভগবান কাঁ বলুছ তা বলবে এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা অষ্টাদশ পুরাণের কথা মুখতি পসরাইটা মুখতি পসরাইটা মুখতি পসরাইটা রে মুখতি পসরাইটা ঈশ্বরের পঞ্চ আত্মায় বহা আমার তেজ বায়ু আর আকাশ তো তেমনি করি পিণ্ড টাকা জানিস না আরে ভাই মাটি পিণ্ড মাটি পিণ্ড দিনে গঙ্গা করে সুকার পরীক্ষিতঙ্কর কথোপকথন জানিছে তো ধূপ দীপ নৈবেদ্য দেখি পরীক্ষিত রাজা পূজা করি সুখদেব মুনিকে পত্রৌছ কাবরিকে পত্রৌছ আর রাধা কৃষ্ণ প্রেম রাস এইটা ভাগবত প্রভু শিব আর মধ্যে যদি রাধা কৃষ্ণের বিষয় কিংবা যদি ব্রহ্ম জ্ঞান থেকে তুমি মুক্তি হয়ে যায় তো এই সময় চম্পক বৃক্ষ মূଳରେ বসি করি যেতবে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করছ তো কূଳରେ বসাই দিয়েছেন পার্বতীকে আসিব ব্রহ্ম জ্ঞান করবে কিন্তু সর্বপ্রথমে ব্রহ্ম জ্ঞান নেই কহিকি প্রেম জ্ঞান করিবে যেতবে প্রেম জ্ঞান কহিদেলে নিজের পত্নীকে কূলে বসাই করে যদি আলিঙ্গন করবু শুই পড় তো যেতবে রাধা